بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس گاؤں کی دائی تھی اور میں نے اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے ہاں ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پہ بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی عثمان میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ اماں آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانو کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ بانو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے اس کا نام بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا۔ سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا تھا، اس کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی عثمان کی جان اس بکری میں بستی ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتا تھا کہ جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، بتیل بکری تھی، لمبی اور سفید رنگ کی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی کیونکہ یہ اس کا خیال ہی بہت رکھتا تھا، اسی لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پر چلی گئی اور پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے عثمان؟ پتہ کر کس کی حرکت ہے؟ وہ خود حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کو تو نہ بات آئے نہ جائے کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہ تھی، لیکن جب پتہ کیا گیا یہ کس کی کارستانی ہے تو قدموں تلے سے زمین تو نکلنی ہی تھی، سر سے آسمان بھی اڑ گیا تھا کیونکہ اب مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے جذبات صرف عورت نہیں ہوتے لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی عثمان بھی ایسا ہی تھا، میرے ہی ہاتھوں پہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک ہی بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی ہی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی نہ کہیں آنا جانا رکھتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھانج تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تھی، مجھ سے کوئی دوائی لے کر جاتی تھی کیونکہ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائے گا، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا نام بانو رکھ دیا اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا تھا اس کو جیسے اس کی اپنی اولاد ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے رکھ دیا کرو اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کے کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی اپنی بیوی یا بیٹی کے ساتھ ہوا ہو۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پہ کھڑا دستخط دے رہا تھا، کہنے لگا کہ میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے، تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا خالہ، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں کسی عورت کو بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ
कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वो वहाँ पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देख ये मेरा काम है नहीं, लेकिन वो जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वो ये गाँव छोड़ के चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मैं वहाँ जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का अजीबो-गरीब दिन है। मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊँगी। मैंने इसे कहा कि तू बाहर चला जा और मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पास से किसी नौमौलूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज़ मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही? इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवा दिए थे कि ऐसा लगता था कि ये सब अब मेरे साथ रोज़ ही होता है। लेकिन जब आंखें मलकर एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नवमौलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया, इसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पे पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से इसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गाँव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो दूध लेने के लिए ही आई थी, लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई और उसकी बीवी भी। उसने कहा, क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा कि क्या पागल हो गई हो, देख नहीं रही बच्चा है। बच्चा बेटा है। उसने कहा कि बेटा? किसका बेटा है? ये बच्चा कहाँ से आ गया? तुम तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कि अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहाँ से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने भड़ के बच्चा मेरे पास से ले लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल करती हूँ, और वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी थी, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया, उसने कहा कि बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि तू भी कभी ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने इसे बताया कि तेरी बकरी के यहाँ विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा कि इंसानी बच्चा हुआ है। कम बख्त ये बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा के लाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाके सो जाओ, लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा कि मजाक जा के देख तेरी बीवी अंदर क्या लेके गई है। वो फौरन अंदर भागा, मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने इस बच्चे को कपड़े में लपेट के अपने पास लिटा लिया था और दूसरी औरत को कहा था कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध लेके आए, क्योंकि उस औरत के यहाँ भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो फीडर और दूध लेके आई और अब इस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नज़र बड़ी तेज़ थी, मैंने उनकी नज़र में देख के ये बता देती थी कि ये बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब इस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी उस्मान तो ज़मीन पे बैठ गया और अपना सर पीटने लगा। उसने कहा कि ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये क्या हो गया है? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा कि हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता कि ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आस पास रहती थी, तू इसका ख्याल करता था। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा ये कहाँ से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया, और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। ये औरतों के बच्चे नहीं होते, अमूमन उन्होंने बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन उस औरत से जब मैं पूछती थी वो यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी ही नहीं तो उसको सांस नहीं आएगा। मैंने कहा कि शमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठा
के लाए थे, पूरा दिन इसके आसपास फिरते रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किस पे शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठा के ज़मीन पे दे मारा। उसने कहा, क्या मुझ पे शक कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं ये सब कैसे हो गया? ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा कि इस बच्चे का क्या करेंगे? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफ़ा समझाया है, मैंने कितने झगड़े किए आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पे आ गई है, हम ही इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, बहुत खिदमत होती है, लेकिन जब इसका सब्र जवाब दे जाता है तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठ के वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी। उसने कहा कि देखिए ना अम्मा, मैंने इनसे इतनी दफ़ा कहा कि हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना ये कि मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, ना मुझे शहर लेके गए। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा तो उनको इस बकरी से मोहब्बत थी। उसने कहा, किसी का बच्चा लेके पाल लेते हैं तो अच्छा था, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शमा ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह ने इस पे ऐसा करम किया है, एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थी उसकी, फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। उसका शोहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता? और फिर मेरी बहन की औलाद थी। और जो ये आपको मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका बाप कम जात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर बीज जात का खून हो। देखिए इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया है। उसने कभी मुझे संजीदा ही नहीं लिया था, ना मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा किसी से औलाद ले लेते हैं तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी उसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेके बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लें क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया है, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। शायद मैंने कहा कि शमा तू कैसी बातें कर रही है, तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? क्या तूने मांगा था? तो शमा ज़ेरे लब कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा कि क्या मांगा था? वो बोली तो उसने कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफ़ी है। मैं नहीं जानना चाहती ये बच्चा किस दुनिया में आया है, इसका बाप कौन है। इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चल गई। मौलवी उस्मान की माँ भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए वो मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था, तो कभी खाला शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा कि बानो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला सा हो गया। पूरे गाँव में ये बात फैल जाएगी, क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेके भागूं? मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी, इसका भी वक्त गुजर जाएगा। तो हम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे पता लगाना है कि ये किसकी कारस्तानी है, किसने किया मेरी बकरी के साथ ये सब कुछ, क्योंकि जिसने भी ये किया है ये उसके गुनाह की सज़ा है, हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? मैंने इसे कहा कि मुझे एक मामला लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब अम्मा, आप ये बात हवा में नहीं तो कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही है, इसे गले से लगा के बैठी है, छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ इसी
माँ को होती है, जिसने खुद बच्चे को जन्म दिया होता है, और माँ की मोहब्बत इस पल और बढ़ जाती है जब बच्चा इसकी गोद में आ जाता है। तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि ना तो वो कुछ बोल पा रही है, ना कुछ कह रही थी, बस इस बच्चे का ख्याल कर रही थी। मौलवी उस्मान ने कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वो माँ बनने वाली थी तो मुझे पता क्यों ना चला। उसने कहा कि तेरी बीवी भारी भर कम मौजूद की औरत है। अरे वो माँ बनने वाली हो तो तुझे क्या तेरे पूरे खानदान को भी पता ना चले। और फिर तू पिछले दिनों तबलीग पे तो गया था, याद है ना तुझे, और परसों ही वापस आया था। मौलवी उस्मान सोचने लगा। इसने कहा कि हाँ, बात तो सच है, मैं तबलीग पे गया था और परसों ही वापस आया हूँ। मैंने कहा कि मेरा भी तजर्बा है, ये बच्चा एक दिन का नहीं है, ये बच्चा कम से कम भी 4-5 दिन का बच्चा है। मौलवी उस्मान ने कहा कि अगर ये सब कुछ मेरी बीवी ने किया है तो फिर बानो को मारने की क्या जरूरत थी। उसने कहा इसे मार डाला। मैंने कहा कि ताकि कहानी बन सके तो बानो को छोड़ दे, वो अब इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तुझे पता करके ये बच्चा तेरी बीवी का ही है या नहीं। मैंने कहा कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ। उसने कहा कि तू पता ना कर, मैं ही पता कर लूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन था कि ये औरत शमा झूठ बोल रही थी, ये बच्चा इसी का था जो इसने किसी और मर्द के साथ पैदा किया और फिर इसे यहाँ पे रख के कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को एक मर्द से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वो दूसरे मर्द से शादी करे तो औलाद हो जाती है। मर्द के मामले में भी तो ऐसा होता है कि एक बीवी से बच्चे नहीं होती लेकिन दूसरी बीवी से बच्चे हो जाते हैं, या एक बीवी से बेटियां ही होती हैं पर दूसरी बीवी से बेटा पैदा हो जाता है। ये तो हमारे माशरे में होता ही रहता है, ये तो कोई और बात नहीं। मैं अब किस तरह से शमा को देखना चाहती थी, इसके वजूद का जायज़ा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही काम था। मैं तो औरत की हाल देख के बता सकती थी इसका कौन सा महीना चल रहा है। मैं जाके इस औरत के पास बैठ गई। मैंने कहा कि तुझे बच्चों का तजर्बा नहीं है, मैं तेरी मदद करने आ गई हूँ। बच्चा ठीक तो है ना? इसने कहा क्यों ना ठीक होगा। अपनी शमा की ज़बान कुछ बोलते बोलते रुक गई। वो क्या कहना चाहती थी कि अपनी माँ के पास है इसीलिए बच्चा ठीक है। मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर को बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना डाल। मैं देखना चाहती थी कि क्या इसकी चाल में कोई फ़र्क है। दूसरी तरफ मौलवी उस्मान बाहर निकल गया था। वो ये पता करना चाहता था कि ये मामला कैसे हुआ। वो आसपास मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था के बकरे थे, इनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग इसको बदले में और बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ये जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है, और उधर मैं अपनी तफ्तीश में मसरूफ़ थी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर ये बच्चा था इसका कि कहीं वाकई वो मामला तो नहीं था जैसे हम ये सोचकर सिर्फ नजर अंदाज कर रहे थे। कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामला दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, और ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। जब वो किसी दूसरे इंसान को ये चीज़ों के बारे में बताता है तो वो यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था। इसको देखकर सब लोग चीखे मारते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि वो बच्चा था ही इस किस्म का। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने इस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा था। इसकी माँ के हाथ भी कांप रहे थे, वो भी बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे ये इस चीज़ की सज़ा मिली है क्योंकि इसने अपनी चारपाई पे पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उनको बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पे दम तोड़ गई थी। वो बच्चा भी इस दुनिया में ज़्यादा अरसे नहीं रहा। औरत बहुत बदल गई थी। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी।
اپنے شوہر کا خیال کرتی تھی اور گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ مفت میں ہی لوگوں کے پاس چلی جاتی اور ان کی مدد کرنا شروع کر دیتی تھی۔ خیر اب تو وہ بھی یہ گاؤں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ شمع بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا کہ اماں وہ سلیمہ کی بیٹی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیے۔ میں نے کہا کہ ہاں آتی ہوں۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شاید تو اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلیمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا نام شاید لائبہ تھا۔ بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ کی حالت بہت بری خراب لگ رہی تھی۔ وہ بستر پہ پڑی تھی اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اب اس کو اتنا تیز بخار ہو گیا ہے کہ بخار اتر ہی نہیں رہا۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں، مجھے اکیلے میں دیکھنے دو کہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جوان لڑکی ہے، کیا تم سب کے سامنے میں اس طرح سے ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میں لائبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے بیٹا؟ جب میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں اماں، بس تو مجھے بچا لے، باہر جا کے سب کو کہہ دے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی یہ دیکھ میرا حال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ تیری اولاد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے شمع کو دے دی۔ میں نے کہا کہ شمع تیری کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں نے کہا کہ اس بچے کا باپ کون تھا؟ تو لائبہ نے سر جھکا لیا۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کا باپ جو بھی تھا اس کے ساتھ میرا کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کارخانہ بن رہا ہے نا، ادھر کا افسر تھا۔ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا۔ اسے تو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں۔ وہ تو چلا گیا یہاں سے۔ میں نے ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور یہ بات میں نے صرف شمع کو بتائی تھی۔ شمع کو ہی پتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور کچھ مہینے اوپر ہوئے تو میں بہانہ کر کے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے نا میرے ماموں کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، ان کی ایک بیٹی ہے اور اس سے یہ سب کچھ چھپانا آسان تھا۔ وہ بے وقوف سی تھی، لیکن پھر مجھے شمع نے کہا کہ تو واپس آ جا، ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اور جب میں یہ بچہ بانو کے پاس رکھنے کے لیے آئی تو آپ حقہ پی کے سو رہی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ بانو کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی طبیعت خود ہی خراب ہوئی تھی۔ شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہو، لیکن ہم نے اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور اس بچے کو وہاں پہ رکھ دیا۔ آپ کچھ پل کو سو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ میں حقہ پیتی تھی تو مجھے اچانک سے نیند آ جاتی تھی، لیکن اس دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس ٹائم سوئی اور کس ٹائم اٹھی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے اور اس نے میری مدد کی ہے، بس آپ باہر جا کے کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور کوئی دوائی وغیرہ دے دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ میں اس بچے کو نہیں پا سکتی تھی پر شمع اس کو اچھے طریقے سے پا لے گی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ کیا کہتی میں اس کو؟ ان دونوں بے وقوف عورتوں کی بے وقوفی تھی یا پھر ان کی دوستی کی اعلیٰ مثال تھی کہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا۔ تبھی تو شمع کہہ رہی تھی کہ کیوں روئے گا بچہ اپنی خالہ کی گود میں جو ہے۔ یہ جملہ پورا کرنا تھا اس نے، کیونکہ اس کے لیے لائبہ اس کی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا کہ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں خاموش اس لیے ہو رہی تھی اس معصوم جان کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے گی، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اس کو کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں۔ ادھر میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ یہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا ہے اب یہ تیری اولاد ہے، تو انہیں اس کا خیال کرنا ہے، شاید اللہ نے تجھے ایک امتحان کے لیے چن لیا ہے
اور تو اسی میں خوش ہو جا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سمجھا لیا اور شمع سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ بات واقعی بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آنے کے بعد مولوی عثمان کے حالات بہت بہتر ہو گئے اور اس کے گھر میں دولت کی ریل پہل ہو گئی۔ اب وہ بھی اس بچے کو اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے اور شمع کو بھی خوش رکھتا ہے۔ رہی بات لائبہ کی تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس لڑکی نے اتنا برا کیا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی لیکن اس نے واقعی بہت برا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔